ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। Today I'm going to talk about the astrology perspective of masa. Masa, which means the month, is very, very important. The month are generally calculated from the 15th. Normally in the Tamil Panchanga, the month is calculated based on the 15th. Like for example, January 15th to February 15th is supposed to be Mesha Masa, and February 15th to March 15th is supposed to be the Vaigasi Masa, like that. Now that is the entire thing which we have looked into it across. We are not looking at it as a month like the perspective like that of the Telugu Panchang, which almost starts the month at the beginning of the Julian calendar. Like they almost take it first or second of every month, and the Mardua calendar takes it as Ekadesi as the first month. All those things we are not taking. We are simply taking the movement of the sun, which will help us to gain about the knowledge of the month. Generally, month can be divided into good months and bad months. Generally, from the Lagna, you can take those months as good and bad. Now, generally, the month from the Lagna of 6, 8, 12 is supposed to be negative. Now, this is a very, very important perspective which is not understood by many astrologers. They ask the question, sometimes the sun transits the 6, 8, 12 months. Actually, nothing happens. During your Raja Yoga Dasha, your Raja Yoga Bhukti, or your Raja Yoga transit, the negative months of 6, 8, 12 will be neutral, or no negative impact will be shown. But during your negative time, during your very difficult time, the 6, 8, 12 months will start showing a lot of negative impact into people's life. So therefore, first you have to distinguish whether you are going to have a Raja Yoga Dasha or Raja Yoga Bhukti, or you are going to have a Raja Yoga transit. For example, one of my friend came and asked me how is this Rahu Ketu transit is going to be. I said, please take the month in which it is being transiting across. He said, I am Dhanur Lagna, the sun will be transiting the 4th house from now. I said, check the beginning of the masa and the entire masa. You will see there won't be a lot of negative things. The either things will be neutral or it will be positive across. Then you know that your entire transit is going to be good. So this is a very, very important technique. If your 6, 8, 12 months are very negative, generally the transit is going to be very, very bad. If the 6, 8, 12 months are negative in a dasha or a bhukti, generally the transit is going to be bad. Somebody was having a Rahu dasha and the sun was transiting his 8th house. I told if in the 8th house you are going to have a lot of issue, then the entire Rahu dasha is going to be a problem. It turned out to be a winner, that he had problem in the 8th house. In fact, his mother was sick. He had a lot of difficulty across. Actually, he went down after that. So please understand, your Janma Masa is very, very important. There was a guy who had Makara Lagna and got a TV program when the sun was transiting the 8th house across. I actually wondered whether the TV program will continue for a very long period of time. The moment the sun transited into the 9th house, his TV program got cut. They called up and they said, they gave some excuses that like they wanted some women's program across. So generally when a thing is initiated in the 6, 8, 12 months, you are going to have a lot of problem, lot of issues, lot of difficulty across. So please be very, very careful across. For example, there was a lady who got married in the month which was her 12th month, and her marriage turned out to be a lot of problems across a person.
So generally for Muhurta Shastra, it is better not to get married from the Lagna the 6, 8, 12 months. Now many people try to calculate the moon as a very important indicator, and from there they try to talk about transit. We generally talk about the Lagna because that is how it is given in the Bhrigu Nandinadi. The Bhrigu Nandinadi always takes the perspective from the Lagna, and it does not take the perspective from any of the moon's nakshatra, which is very, very important. Now the Rashi is not given important. Though Paladipika explains very clearly that the transits can be seen from any of the Lagna or any of the Rashi, but the Janma, but seeing from the moon is supposed to be very good. But it does not say don't see it from the Lagna. So from the Lagna, the 6, 8, 12 months, if they are very positive, which means you are going to have a tremendous Raja Yoga time across. Normally it will be either neutral or it will be negative. If it is neutral or positive, which means you are going to have a good time across. If it is going to be negative, it means you are having a bad time. So also from the Bhukti, you check your the transit of moon from the 6, 8, 12 period. You will see there will be heavy expenditure. There will be a lot of heavy expenditure will be there. Now I'll give you another example. It can be subtle. It need not be very gross. It need not be a huge problem can be across. For example, there was a guy who had a small leg injury during the transit of the 6th house. But after a few years, when the sun again transited that period, he had a heavy leg injury across. And actually he was able to correlate it. Many times due to the planetary delusion, we might not be able to correlate the time pattern of it. So therefore he correlated it. So the 6th, 8th and the 12th masa is supposed to be very, very difficult. And in case the 6, 8, 12 masa becomes the Atika masa, somewhere the calendar adjusted itself to the Atika masa, you are going to get into a lot of difficulty. Actually, my father died when the sun was in the 8th house, and my mother died when the sun was very close to my 12th house across. So therefore, you need to understand the masa. Whenever you start a new thing, either a new career, new job, anything, during the 6, 8, 12 months, it will not continue for a very long time. It will break up. In fact, the 8th house is supposed to be a very, very diabolic house. That is why it is called as the Ashtamesh house, which you need to be very, very careful across. So therefore, I request you to be very careful during the 6, 8, 12 months. You take it from the Lagna and you will be able to clear it across. And also the 6, 8, 12 planets in the various houses also you need to be careful. When the Saturn transits the 6, 8, 12 lordship, generally there will be a lot of negativity which will be happening across. I pray God that may you understand and may you subscribe to the channel, because you will learn a lot of easy techniques from astrology which will be very, very helpful to you as a person. Somebody asked me, can you predict somebody's disaster? I said yes. In your Janma Masa is supposed to be very negative. You will have a lot of problem which will be coming in. If Janma Masa and the Janma Nakshatra combines together and that period is a problem, you are going to get into a lot of problem across. Therefore, please be careful. And also, children born in 6, 8, 12 Lagna from your Lagna are not generally going to bring you a lot of peace and happiness. There is going to be a lot of difference and unhappiness across. So therefore, it is very important that you develop the subtle side, the subtle indicators across, which will help you to overcome a lot of difficulties. Generally, there are many confusing theories about astrology which are not very clear, which you cannot understand across, and you will be very confused. From this way, you can easily and clearly understand the astrological theory and you can employ it in your daily life across. So therefore, the Janma Masa, it's important. If your Janma Masa and the other person Janma Masa is in 6, 8, 12, you are going to get into a lot of problem because of this particular person.
So become very, very careful about whether your Janma Masa and the other Janma Masa is in 6, 8, 12. You will generally come to an understanding about how is your relationship with a person. Sorry, I am sweating in the YouTube because there is some problem with the electricity and the fan, but I wanted to pass on this important information. That is why I spoke in the video. I hope you will excuse me, but you will see the content which is very, very important. Thank you so much. Namaste. Today we are going to talk about the most important thing, the prophecies of the future. The prophecies of the future will be elaborated in a very extensive fashion. Now many people try to talk about the Nostradamus prediction. I would like to clarify one thing. Nostradamus was a great predictor. He was using scurrying as a principal technique, which means using the water element to go into the future and to tell about the world across. And he was writing in the French quatrain, which means 4 lines they will be writing across, and it was filled with a lot of mysticism in the way he had written across. So, but he was mainly concentrating on the European history. He was not concentrating on the other historical part of it. That is something which many people are not aware. Now many people try to say he wrote about Modi, he wrote about Australian PM. All that is all humbug. I have read through the Nostradamus prediction, and he had told about certain things very clearly, like Hitler and all that thing. But attributing all his prediction to every kind of prediction which is generalized is not true. For example, he says the place where the 3 seas meet, one is born in Capra, another is born in Taurus, one is born on a Tuesday, another born on a Thursday, will come to rule the earth. Now, if you take, there are 3 continents where the 3 seas meet. Now you take the Indian subcontinent, you take the African subcontinent, you take the South American subcontinent, all are quite true across. So the point is, these are the prophecies which has been revealed in my dreams, and I had actually written it on a website, satyaprema.com, in the year 2004 as One World, One Government. And I had done that very, very clearly long back across. Of course, I will be explaining you the logical part of these predictions also, that which many people will find it very, very palatable and very, very easy across to understand the prediction. Now, many people hold the prediction in a mumbo jumbo. No, this will be very, very clearly explained to you, which you can understand it very, very clearly. Now, Japan was split across. Then there came a person who united Japan. Now, Sri Lanka was split as many kingdoms. The British actually united the Sri Lanka. After the British leaving, the Sri Lanka was taken over by the Sinhalas, and they united the Sinhalas. Same thing is with the India. The India was considered as a many small kingdom across. The British conquered it. The British made into one kingdom across, and then of course the Indians took over the entire administration of the India. So therefore we have to understand the world is always moving towards integration. Whether it is war or whether it is peace, there is always integration which is being happening across. There is integration of culture. For example, the Mongols, whenever they invaded a place, they made Mongolian language as the prime language of their communication across their thing across. So we have to come to the understanding, when a country invades another country, there is bound to be what you call an exchange of culture across.
there are two main importance of exchange of culture which is happening. One is by the merchants, one is by the people, Vaishyas, who traveled from one place to another. They carried their religion, they carried their food habits, they carried a lot of things across with them as a person. And then there was the political invasion, which is like the Afghans invaded the India, the Rajaraja Cholan invaded the Malaysia, Kadaram, like that. All these invasion is actually an exchange of ideas, an exchange of a variety of things which happens, both food, clothing, shelter, education, a lot of things do get exchanged across. So humanity is divided in terms of gender, in terms of race, in terms of color, in terms of height, weight, complexion, and it is also divided in terms of intelligence. A variety of things divide the humanity. The physical earth is also coming towards oneness. Just like we would like to merge ourselves into the divine, the physical earth which is separated will also like to unite itself. So this is the first understanding you have to see. The earth is fragmented, so the earth is trying to unite itself through the different things across. So once you understand this, then it will be very easy for you to understand. The earth is divided into various continents. The earth is trying to unite itself into one piece. So that awakening of the earth is actually expressed by human beings as oneness. So that is why many people would like to come, gather together, live peacefully as a person. Of course, wars are there, fightings are there, misunderstandings are there, all that is there, but ultimately people become united. For example, English was a language which was spoken by the British, and when they left India, a lot of Indians learned how to speak the British language of English. So like that, the language gets merged. For example, we like dosas, and therefore South Indian loves dosa. Dosa is famous everywhere. For example, Pani Puri, which is very famous in North India, actually became very famous in the South India. Like that, there is always merger and culture of many things because of this. First, there are two major revolutions which has happened in the 20th century. The first is the transport revolution. People were able to travel faster and faster. What has taken months, for example, is taking days. For example, if I want to travel to Kanchipuram, it would probably take 2 days for me to reach Kanchipuram. But today, the entire distance can be covered in 2 days. Earlier, Huan Xuan actually traveled to India by taking 2 years. The entire route can be covered even by walking within less than 5 months across as a person. So therefore you have to understand the speed of transportation has connected people's life together. For example, somebody wants to sell flowers. He can hire a plane and take those flowers and sell it across. That transportation. The next biggest after the kings and the Vaishyas is the telecommunication. Today, internet has opened all the possibility for us to get ourselves united across. Today, you can call up any part of the continent, anytime. You can transport, you can transact, you can buy things, you can send money across, which was not possible even a period of 50 years ago across as a person. Therefore, the world is uniting in a subtle ways, but we are yet to unite in a proper manner, which is what I call it as one world, one government across. So there are already 4 unities which has happened: the invasion of the kings, the trade of the Vaishyas, the transportation, and also the telecommunication has made our life more and more united. It is like one globe we are experiencing across.
Also, the humanity is facing one of the biggest threat is the environmental damage, which is giving rise to a lot of skepticism and fear across, where it is an inherent threat from the nature, so that we have a common threat. Of course, there are threats like nuclear problem and like that of terrorists. More than that is a natural problem of environmental pollution, which will be uniting us in the future. So just like the Rig Veda says, common be the purpose, common be the vision, common be the goal, common be the hearts. We will be uniting in the future, which I will be talking about how the one world, one government would unfold for you as a person. Thank you. வணக்கம். ஸ்ரீ சங்கரா தொலைக்காட்சியின் டேல் சங்கரா நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. வாழ்க்கை என்பது இன்பம் துன்பம் கூடியது இல்லையா? ஆனா இன்பத்தை ஏற்க மனசு ஏத்துக்குது, ஆனா துன்பத்தை ஏற்க மறுக்குது. ஆனா அந்த துன்பம்ங்கிறதும் நமது வெற்றி, எங்ககிட்ட எவ்வளவு திறமை இருக்கு, அந்த திறமை மூலமாக நமது வெற்றியை காட்டுறதுக்காக தான் அந்த துன்பம் நம்ம நினைச்சு அந்த துன்பத்துல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கான வழிகளை சரியான முறையில நாடினாலே நிச்சயமா உங்களுடைய வாழ்க்கையும் வெற்றி தான். சரி, உங்களுடைய வாழ்க்கையை வெற்றி பெற செய்வதற்காக நமது நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினர் வந்திருக்காங்க. ஜோதிடம், எண்ணியல், பேரியல், வாஸ்து மற்றும் பிரசன்னம், டாரட் கார்டு, இது அனைத்தையும் கை தேர்ந்த நிபுணர் சொல்லக்கூடிய குரு KB கிருஷ்ணன் சார் எங்க கூட இருக்காங்க. தொடர்ந்து பேசலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம்மா. எப்பவுமே உலகவியல் ரீதியாக 5 ப்ரெடிக்ஷன் சொல்லுவீங்க. அதுல உங்களுடைய ஸ்பெஷல்ங்கிறதே தனித்தான். அந்த தனித்தன்மைக்கு ஏத்த மாதிரி இன்னைக்கு 5 உலகவியல் ஜோதிடம் என்ன சொல்ல போறீங்க? அதாவது நான் sifi.com அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஜோதிட மெட்டீரியல் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். அப்பவே இந்த பேச்சு அடிபட்டது. ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவாரா இல்லையா அப்படின்றது நான் சொல்றது. அது 2002ஆம் ஆண்டு. நான் அப்பதான் அந்த ஈராக் ப்ரெடிக்ஷன்லாம் கொடுத்த சமயம். நான் அப்போ எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசு. என்னை கேட்டாங்க. நான் ஹாரோஸ்கோப் செக் பண்ணிட்டு, இல்லைங்க அவர் அரசியலுக்கு வரமாட்டாரு, அவர் லைஃப் ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலாக போயிடும், அவர் சிம்ம லக்னம், குருவில் நிறையா பிளானட் இருக்கு, குரு தனுஷில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூடிட்டேன்.
ஸோ இப்போ 20 வருஷம் கழிச்சும் அதே பேச்சு, அதே டிராமா, அதே என்னென்னமோ பேசுறாங்க. அவருடைய ஹாரோஸ்கோப் படி அவர் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஆன்மீக துறையில தான் ரொம்ப ஈடுபாடு இருப்பாரு. அவர் அரசியலுக்கு வர மாட்டார். இரண்டாவது வந்து இன்னொரு நடிகர் வந்து இருக்காங்க, இல்ல 2-3 நடிகர் இருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் வந்து இப்ப உதாரணத்துக்கு ஆனந்த விகடன்ல எழுதுற நடிகரை வந்து கண்டிப்பா இந்த எலெக்ஷன் நின்னா அவர் சிஎம் எல்லாம் ஆக மாட்டார். இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். அது வந்து அவர் வந்து நான் வந்து பகுத்தறிவாளன் அப்படி இப்படிலாம் பேசிக்கலாம். நாட் பாசிபிள். ஓப்பன் சேலஞ்ச். முடிந்தால் செய்து காட்டுங்கள். மூன்றாவது விஷயம் வந்து இந்த ப்ரிடிக்ஷன் வந்து நான் வந்து ஒரு நவம்பர் மாசமே எழுதியிருந்தேன். யாரையும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்டு தப்பா சொல்ல என்னை வந்து கேட்டாங்க, ஏங்க அவருங்க சசிகலா வந்து அது வந்து அவங்களுடைய ஹாரோஸ்கோப் பார்த்தீங்களா எப்படின்னு வந்து என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க. நான் அவங்க கிட்ட சொன்னேன், அது வந்து படிப்படியாக அந்த சாம்ராஜ்யம் வந்து கீழே போகும். எப்படி ரோமானிய பேரரசு எப்படி ஒரு பெரிய பெரிய மௌரிய பேரரசு கீழே போன மாதிரி அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் கீழே போவாங்க. வந்திருக்கிறவங்க வந்து கார்டியஸ் மாதிரி, அதாவது எப்படி இன்கா சிவிலைசேஷனை போட்ட கார்டியஸ் மாதிரி யாரோ ஒருத்தன் வெளியிலேருந்து வந்திருக்கான், அவன் இவங்களை ஜெயிச்சிருவான் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ இது 3 ப்ரெடிக்ஷனுமே ஸ்டன்னிங் பொலிட்டிக்கல் ப்ரெடிக்ஷன். மீதி என்ன, மெட்ராஸ்ல மழை பெய்ய போகுது, அவ்வளவுதான். இப்பவுமே தைரியமா சொல்லுவீங்க. இந்த உண்மைகளை சொல்லும் போது நிச்சயமாக வாழ்க்கையில ஜாதகம் எந்த அளவுக்கு ஒரு உண்மையை சொல்லக்கூடியதுங்கிறது உங்க மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறோம். தொடர்ந்து நம்ம சக்சஸ் ஆன நிறைய ஸ்டோரிஸ் எப்பவுமே சொல்லுவீங்க. அப்படி சக்சஸ் ஆன ஸ்டோரிஸ் சொல்லுங்களேன் சார். என்கிட்ட வந்து ஒருத்தர் வந்தாரு, அவர் ராகு தசை, தனுர் லக்னம். ராகு வந்து அவருக்கு வந்து 12ஆம் வீட்டுல இருந்தது. அவர் என்னை வந்து கேட்டாரு, சார் நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன், எப்போ முன்னுக்கு வருவேன் அப்படின்னு. தனுர் லக்னத்துக்கு 9ஆம் வீட்டுல குரு. நான் சொன்னேன், குரு தசையில நீங்க பெரிய ஆளா வருவீங்க அப்படின்னு. அவங்க வந்து இந்த பாக்கு போடுற கம்பெனி, பாக்கு வந்து பேக்கெட் பண்ணி விற்கிற கம்பெனி, இப்போ இந்த கிரெயின் பாக்கு அந்த மாதிரி விற்கிற கம்பெனி. அவர் வந்து என்னை வந்து கேட்டார். அவர் வந்து நான் சொன்னேன், ஸ்மால் இஸ் பிக் சார், நீங்க அந்த குரு தசை ஆரம்பிக்கும் போது சின்ன பேக்கெட்ல போட்டு வீங்க சார் அப்படின்னு. அவர் என்ன சொன்னார், இல்லை சார் அந்த சின்ன பேக்கெட்டு தான் ஏற்கனவே போட்டு விற்கிறாங்க அப்படின்னாங்க. அந்த 2 ரூபாய் பேக்கெட் இல்லை, அதை விட சின்ன பேக்கெட்டு போடுங்க அப்படின்னு. அவர் வந்து அந்த மாதிரி சின்ன பேக்கெட்டு சோம்பு பாக்கெல்லாம் போட்டு அந்த ஒரு ஹார்ட் பிரெட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனருக்கு எடுத்துன்னு போய் கொடுத்தாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு, இம்மீடியட்டா ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க. அதுலேருந்து அவர் படிப்படியாக வளர்ந்து இன்னைக்கு அந்த ஒரு பெரிய செக்மெண்ட்ல ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்கார். அவர் பேர் பிரேம்காந்த் அப்படின்னு பேரு. அவரும் வந்து தனுர் லக்னம். அதே மாதிரி எங்க ஆபீஸ்ல ஒரு பையன் ஒர்க் பண்றான், ஆஞ்சநேயா அப்படின்ட்டு. நிறைய பேர் வந்து அவனை பார்த்தோடனே ஆஞ்சநேயர்னா அவனுக்கு ஒரு பேர் ராசி. ஆனா அந்த பேருக்கு பின்னாடி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் இருந்தது. அவன் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தான், சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல்ல படிச்சுக்கிட்டு இருந்தான். அவன் சரியாவே படிக்கல, ஒரே பேஜாரா இருந்தது. அவங்க வீட்டில் அவங்க அம்மா வந்து சொன்னாங்க, சார் எல்லா பிளானட்டும் 6-12 இருக்கு, ராகு கேதோட இருக்கு. அவங்க அம்மாவுக்கும் அஸ்ட்ராலஜி தெரியும். என்னை வந்து கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், இல்லைங்க அவன் பேரை மாத்துங்க, அவன் பேர் வந்து சரியில்லாத பேரு. அதே மாதிரி நீங்க அனுமாரை கும்பிடுறீங்க, ஆஞ்சநேயான்னு பேர் வைங்க அப்படின்னு. அது பண்ணா போதுமா சார்னா, நான் சொன்னேன், இல்லை அவனை படிப்பை நிறுத்திட்டு நீங்க பாடசாலை அனுப்பிச்சிருங்க, அவன் பிறந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வாங்க, இந்த ஹாரோஸ்கோப்ல எல்லாமே சரியா போயிடும் அப்படின்னு. அந்த அம்மாவும் அவன் எங்க கன்சீவ் ஆனாங்களோ அதே இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தாங்க. அவன் பேரையும் ஆஞ்சநேயான்னு வச்சிருக்காங்க. இதை நான் சும்மா ஏதோ டிவிக்கோசரம் சொல்ல, என் ஆஃபீஸில் வந்தீங்கன்னா பார்க்கலாம். அந்த பையன் வெள்ளையா இருப்பான், அழகா இருப்பான் பார்க்கறதுக்கு. அந்த பையன் பேரு ஆஞ்சநேயான்னு பேரை மாத்தினாங்க. இமீடியட்டா பாடசாலை போனா 3-4 இயர்ஸ்ல அவன் எங்கேயோ போயிட்டான். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ சக்சஸ் ஸ்டோரி இந்த ஹாரோஸ்கோப். அதுக்கப்புறம் என் ஆஃபீஸ்லேயே ஒர்க் பண்ற இன்னொரு பையன், அவன் என்கிட்ட சேர்றதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட 20-22 அஸ்ட்ராலஜர் மெட்ராஸ்ல பார்க்காத அவன் அஸ்ட்ராலஜரே கிடையாது. அவன் பிஇ முடிச்ச பையன், அவனுக்கு வேலை வந்து பாவம் கிடைக்கல. அவன் என்ன பண்ணான், என்கிட்ட வந்து கேட்டான், சார் நான் ஐஏஎஸ் வந்து எழுதுவேனான்னு. நான் சொன்னேன், இல்லை தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ப்ரெடிக்ஷன் ஃபுல்லாக எழுதி கொடுத்துட்டேன். அவன் 2 வருடங்கள் கழிச்சு அவன் எங்கெங்கயோ போனான். எல்லா அஸ்ட்ராலஜிலையும் போவான், ப்ரெடிக்ஷன் எழுதிப்பான், என் கையில் எடுத்துன்னு வந்து எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தான். ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு அவன் வந்து சொன்னான், சார் நீங்க என்ன எழுதி கொடுத்தீங்களோ அப்படியே அக்யூரேட்டா வந்திருக்கு சார், நானும் போகாத இடம் இல்லை அப்படின்னா. இதுவும் ஒரு சக்சஸ் ஸ்டோரி ஃபார் ஹாரோஸ்கோப். இன்னொரு சக்சஸ் ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்றது வந்து முன்னாடி நம்ம இப்போ ஒரு காலரை பார்க்கலாம். நிச்சயமா. வணக்கம்.
வணக்கம் மேடம். வணக்கம். பேர் சொல்லுங்க. டெல்சங்கரா நிகழ்ச்சி. என் பேர் மாதவன், திருநெல்வேலியில இருந்து கூப்பிடுறேன். நல்லது. உங்களுக்காக என்ன கேட்க போறீங்க மாதவன் சார்? ஆமா, நான் இப்போ பிஇ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன். சரி, உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுக்குறீங்களா? 15/4/95. 15/4/95 இல்லையா? பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க. சனிக்கிழமை காலையில 5:45. காலையில 5:45க்கு பிறந்திருக்கீங்க. எங்க பிறந்திருக்கீங்க? நான் கோயில்பட்டி. கோவில்பட்டி சார். சொல்லுப்பா, என்ன டவுட்பா? கெரியர் பத்தி டவுட்டா? ஆமா சார், நிறைய இடத்துல ரெஸ்யூம் கொடுத்து கூப்பிடுறேன், நாளைக்கு கூப்பிடுறேன், நாளை கழிச்சு கூப்பிடுறேன்னு சொல்லி 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 தள்ளி போய்கிட்டே இருக்கு. ஆமா ஆமா. எந்த ஒரு இதுமே, அதாவது உனக்கு வந்து சனில இருந்து 10 கூடையவன் 6ஆம் வீட்டுல இருக்கான்ப்பா. மார்ஸ் வந்து 6ஆம் வீட்டுல இருக்காங்க. நிறைய பேர் காரகத்தை வச்சு உனக்கு வந்து பாத்துருக்க மாட்டாங்க. நீ 6 படை முருகர் வீட்டுக்கு போ. அப்படி இல்லைன்னா முருகருக்கு வந்து நீ வந்து பூஜை பண்ணி அபிஷேகம் பண்ணு 6 வாரம். நீ பிறந்த கிழமை ஃப்ரைடேலே, அதான் சாட்டர்டே பிறந்திருக்கேன்னா சாட்டர்டேவே பண்ணு. கண்டிப்பா உனக்கு வந்து வேலை கிடைக்கும். நிச்சயமா. நன்றி மொழி நிலைப்புக்கு. இன்னொன்னு சொல்றேன், நீங்க சாரி. ஓகே. அப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய அவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா, அவருக்கு வந்து ஒரு குழந்தை, ஒரு ஆள் வந்தாரு, ஒரு பெரிய பில்டர். அவர் வந்து எக்கச்சக்க சொத்து இருக்கு. அவங்க வந்து இந்த இந்த பரம்பரை, அதாவது இந்த தெலுங்குல வந்து ராஜு சொல்லுவாங்க. அவங்க வைஃப் வந்து கன்சீவா இருந்தாங்க. அந்த டாக்டர் என்ன சொன்னாரு, அந்த குழந்தைய வந்து அபார்ட் பண்ணிடுங்க, அவ்வளோதான் அப்படின்னாங்க. ஏன் அப்படின்னு நான் கேட்டேன். இல்லை, அந்த குழந்தை வந்து கொஞ்சம் டிஃபார்ம்டாக இருக்கு, வளராமல் இருக்கு அப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன், ஒரி பண்ணாதீங்க, பரிகாரம் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அந்த குழந்தை வந்து சேஃபாக பிறக்கும், ஹெல்த்தியாக பிறக்கும் அப்படின்னு. இல்லை சார், உங்களை நம்பி போகிறோம் அப்படின்னாங்க. இல்லை, நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு பண்ணாங்க. சேஃபாக பிறந்தது. ஏன்னா அவங்க வீடே மாளிகை மாதிரி இருந்தது. அதை எனக்கு அப்படியே இப்போ தட்டில் வச்சு அவ்வளோ காசு கொடுத்தாங்க. அதை எடுத்து போய் யாருக்கோட கல்யாணத்துக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு வசதியாக இருந்ததுன்னா யோசிச்சு பாருங்க. இதுவும் ஒரு சக்ஸஸ் ஸ்டோரி தான். நிச்சயமா. அதெல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. நிச்சயமா வாழ்க்கையில பிரச்சனை வந்தா கூட இனிமேல் அதெல்லாம் உங்கள் மூலமா விரட்டி விடலாம். அடுத்ததா சார், இப்ப ஹோரோஸ்கோப் ரீடிங் இதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். இப்ப உதாரணத்துக்கு, இப்ப இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் வந்தார், இவர் என்கிட்ட ஹாரோஸ்கோப்பை காமிச்சாரு. எங்களை பொறுத்த மட்டும் நீங்க எந்த பாஸ்டையும் வந்து எங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டாம். இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த பையன் வந்து வந்தாரு, இவர் தஞ்சாவூர்ல இருந்து வந்தாரு. அந்த பேர் எனக்கு மறந்து போச்சு. இவர்கிட்ட சொன்னேன், உனக்கு வேலையில ப்ராப்ளம் இருக்கு, நீ பிறந்த ஊரை விட்டு வெளியில இருந்தாதான்ப்பா சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்ப. அதே மாதிரி ஆனா நீ சொந்த வீட்டில் இருப்ப, அந்த சொந்த வீட்டில் யாருக்குமே எந்த ஈவெண்ட்டும் நடக்காது அப்படின்னு சொன்னேன். இவருக்கு பயங்கர ஆச்சரியம். அதே மாதிரி சொன்ன, நீ நினைச்சது நடக்காது, நீ எது சொல்றியோ அது வந்து பண்ண முடியாது அப்படின்னு. அவர் சொன்னார், ஆமா சார், நான் வந்து ரொம்ப ஒர்க்ல வந்து கஷ்டப்படுறேன், எனக்கு ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ ரீடிங். இதை வந்து நான் வந்து அவன் இவனை பார்க்கறான், இவன் அவனை பார்க்கறான், அந்த மாதிரி அந்த மொட்டை பேச்செல்லாம் பேசல, ஸ்ட்ரெயிட். ரெண்டாவது, இந்த ஹாரோஸ்கோப். என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தன் வந்தான். அவன் என்ன சொன்னான், சார் சிம்ம லக்னம், இந்த பெண் வீனஸ் ராகு அப்படின்னு இந்த ஹாரோஸ்கோப் சொன்னான். நான் உடனே சொன்னேன், இந்த பொண்ணு வந்து அழகா இருப்பா, பார்க்கறதுக்கு லட்சணமா இருப்பா, இவ அப்சரா சம்பந்தப்பட்ட குணம், இவளுக்கு வந்து பெரிய பணக்காரெல்லாம் வந்து இவளுக்கு வந்து ரொம்ப அட்ராக்டடா இருப்பாங்க, அவங்க இந்த மாதிரி வழியில சம்பாதிப்பாங்க, நேர் வழியில சம்பாதிக்க மாட்டாங்க அப்படின்ட்டான். அவனுக்கு பயங்கர ஸ்டன்னிங். சார், வெறும் ஒரு பொசிஷனை வச்சு எப்படி சார் சொன்னீங்க அப்படின்னா, இல்லப்பா அதான் நீ ஹாரோஸ்கோப் போடும்போதே வீனஸ் ராகு 12ல் இருக்கு அப்படின்ட்டேன். அதே மாதிரி இது வந்து 3வது ஹாரோஸ்கோப். இந்த பையனோட அம்மா போன ப்ரோக்ராமுக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி, சார் என் பையனை நான் அனுப்புறேன், நீங்க அவனுக்கு கொஞ்சம் கைடு பண்ணுங்க சார், கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க சார் அப்படின்னாங்க. சரிம்மா அப்படின்னா இந்த பையன் வந்தான். நான் வந்தவொடனே கேட்டேன், கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு அப்ளை பண்றியா, 2-3 எக்ஸாம் எழுதினியான்னு. ஆமா சார் அப்படின்னா. அது கிடைக்கலையான்னு. ஆமான்னு. நான் சொன்னேன், உன்னை தேடி வரும் ஜாபு, அந்த ஜாபை எடுத்துக்கோன்னா. ஆமா சார், மெட்ராஸ்ல வந்தோடனே என்னை தேடி வந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜாபை எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா. நான் சொன்னேன், எல்லா விஷயமே உன்னை தேடி வரும்னு. அவன் என்னை பார்த்தான், இல்லை உன் கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் உன்னை தான் தேடி வந்து அவ தான் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருப்பான் அப்படின்னு. ஆமா அப்படின்னா. இதுதான் நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப்பா உங்ககிட்ட சொல்றது. அதாவது நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா, அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு நான் போன வாட்டி டிவி ப்ரோக்ராம் பேசினோடனே நிறைய பேர் வந்தோடனே நிறைய பேருக்கு ஆச்சரியம். ஏன்னா காரணம் என்னன்னா, நானே வந்து நிறைய ஃபோன் கால் அட்டன் பண்ணேன், அதே மாதிரி நானே ரீடிங்க்கு வந்தேன். நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, என்கிட்ட ரீடிங் வந்தீங்கன்னா எந்த பந்தாவும் நாங்க காமிக்க மாட்டோம். நீங்க 9 to 5
நான் டெய்லி பாக்குறேன்னா டெய்லி பாக்குறேன். எனக்கு ஹோம பூஜை இருந்தா ஹோம பூஜை இருக்குன்னு சொல்லுவோம். எனக்கு எந்த விதத்துல பந்தா பண்ணிக்கிட்டு நீங்க வந்து என்ன அப்ப பார்க்கணும், பூ பழம் எடுத்துக்கிட்டு வா, அந்த எந்த விதமான சித்திரவதை இல்லை. நீங்க பெங்களூர்ல இருக்கலாம், டெல்லியில இருக்கலாம், பாம்பேல இருக்கலாம், மட்ராஸ்ல இருக்கலாம், இல்ல நீங்க ஆஸ்திரேலியால இருக்கலாம், யூகேல இருக்கலாம். ஆல்வேஸ் யூ ரிமெம்பர், நீங்க 500 rupees போட்டு கேட்டீங்கன்னா வித்தின் 24 hours எங்களால முடிஞ்சதுன்னா அந்த ரீடிங்கை நான் பண்ணி முடிச்சிருவேன். அந்த ரீடிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஹாரோஸ்கோப் அனுப்பிச்சிருவோம். அதே மாதிரி அதோட ப்ரெடிக்ஷன் வந்து எழுதி அனுப்பிச்சிருவோம். நிறைய அஸ்ட்ராலஜரால ஹாரோஸ்கோப் ப்ரெடிக்ஷன் எழுதி தர முடியாது. ஏன்னா உங்களுக்கு பயம், மாட்டிப்பாங்களா, புடிச்சிருவாங்களா, அப்படி இப்படின்னு பேசுவாங்க. அதே மாதிரி வெட்டு ஒண்ணு துண்டு ரெண்டா பேசுவேன். இந்த மாதிரி அவன் இவனை பாக்குறான், அவன் இவனை பாக்குறான் அப்படின்லாம் பார்க்கவே மாட்டோம். அதே மாதிரி சொல்யூஷன் ஓரியன்டா பேசலாம். எங்க ஆபீஸ்லயும் அதை தான் நாங்க என்கரேஜ் பண்றது. நிறைய பேர் வந்து அஸ்ட்ராலஜர் நான் 2-3 days வெயிட் பண்ணேன், 5-6 days வெயிட் பண்ணேன். ராங். இஃப் ஐ எம் ஃப்ரீ நான் உங்களை பார்ப்பேன். நான் உங்களுக்கோசரம் தான் இருக்கேன். காரணம் என்னன்னா ஹாரோஸ்கோப்ன்றது ஒரு பெரிய சயின்ஸ். அந்த ஈசோட்டரிக் சயின்ஸ்ல நிறைய பேர் படிக்காம இந்த டார்ச்சர் பண்றது, பெருசா இந்த இது பண்றது. நான் இன்னொன்னு சொல்றேன், நான் இதை பிராங்காவும் சொல்றேன். டிவில வர நிறைய அஸ்ட்ராலஜர்ஸே என்கிட்ட வந்துருக்காங்க, 30 லட்சம் 40 லட்சம் கடன், அதை எப்படி சால்வ் பண்றது? ஓகேவா, நான் போய் சொல்ல, உண்மையா சொல்றேன். ஓகேவா, அதனால நீங்க வந்தீங்கன்னா தெளிவா கைடு பண்ணுவோம். ஈஸியா என்ன நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணலாம். நீங்க வந்து வெளியூர்ல இருக்கீங்க, பயப்படாதீங்க. நீங்க எனக்கு மணி ஆர்டர்ல அனுப்பலாம், நீங்க வந்து வாட்ஸ்அப் மூலமா மெசேஜ் அனுப்பலாம், அதே மாதிரி பேடிஎம் வழியா அனுப்பலாம், பேங்க் வழியா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். வாட்ஸ்அப் இருந்தா வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புவோம், இல்லையா அழகா தமிழ்ல எழுதி உங்களுக்கு மறுநாளே வந்து கொரியர் பண்ணிடுவோம். பரிகாரத்தோட கொரியர் பண்ணுவோம். கண்டிப்பா நீங்க நான் போன வாரம் அமிச்ச எல்லாருக்குமே நாங்க வந்து முடிச்சிட்டோம். யாருக்குமே we have not postponed it. நிறைய கால்ஸ் இருந்தது, பாம்பேல இருந்து இருந்தது, டெல்லியில இருந்து வந்தது. எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம், சார் இவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கீங்க, இவ்வளோ ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்றது. என்னை பொறுத்த மட்டும் நான் வந்து எந்த பந்தாவும் காட்ட தேவையில்லை. எனக்கு வித்தை இருக்கு, அதே வந்து நிறைய இடத்துல பேசும். நிச்சயமா நம்ம தொடர்ந்து ஒரு நேயர் பார்த்துட்டு வந்து பேசலாம். சார் வணக்கம். வணக்கம் ஜெயசங்கரா, பேர் சொல்லுங்க. ஹலோ ஹலோ, பேர் சொல்லுங்க. வணக்கம்மா. வணக்கம் ஐயா, பேர் சொல்லுங்க. பேர் பழனியப்பன். சரி, உங்களுக்காக தானே கேக்குறீங்க, டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுங்க. டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து 1958. 58, ஓகே. 4/9/1958. 4/9/1958. பிறந்த நேரம் 1:35 PM. ஓகே. எங்க பிறந்திருக்கீங்க? சேலம்மா. சரி, உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம். குரு கேபி கிருஷ்ணன் சார் எங்க கூட இருக்காங்க. சொல்லுங்க, கேள்விகளை கேளுங்க. ஹலோ, சேலம். உங்களுடைய கேள்வி என்ன? கேள்விகளை கேளுங்க. ஹலோ, உங்களுடைய பிரச்சனைகளை சொல்லுங்க. டிவி பார்க்காம சேர்ட்ட பேசுங்க. டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டோமா? நீங்க சேர்ட்ட பேசுங்க. அதாவது தொழில்ல கம்ப்ளீட் லாஸ். ஆமா, உங்களுக்கு வந்து குரு ராகு சந்திரன் கேது இருக்கறனால எப்பயுமே மனக்குழப்பத்தோட இருப்பீங்க. தெளிவா உங்களால முடிவு எடுக்க முடியாது, தெளிவா பேச முடியாது. அதுக்கோசரம் நீங்க வந்து சர்ப்பசாந்தி பூஜை பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஆனா அது வந்து எங்க முறையில பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து சக்சஸ் வரும். நீங்க நேரா வாங்க, நம்ம ஈஸியா பேசிக்கலாம். நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு சார். நான் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய இலக்கங்களும் சொல்லிடுறேன், முகவரியும் சொல்லிடுறேன். நீங்க சார் ஈஸியா தொடர்பு கொள்ளலாம் சார். இப்பதான் பேசிட்டு இருக்காங்க. சோ நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. 8300874395. இன்னொரு இலக்கம் 9080737520. முகவரி நம்பர் 5 வேதமால் அவென்யூ, டாக்டர் சுப்பராயன் நகர், கோடம்பாக்கம், சாமியார் மடம். அதுல மிகவும் ஈஸியா சொல்லணும்னா ஏஆர் ரஹ்மான் மியூசிக் டைரக்டர் இல்லையா இருக்காரு இல்லையா, அவருடைய ஸ்டுடியோவுக்கு ஆப்போசிட்ல ஜெயம் ரவி சாருடைய வீட்டுக்கு பக்கத்துலன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ இந்த லேண்ட்மார்க் கொடுத்துருக்கு. நீங்க சார் அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துட்டு வந்து மீட் பண்ணலாம் சார். தொடர்ந்து உங்களை தொடர்பு கொள்றது எப்படி? இன்னொரு விஷயம், சார் பார்க்க வருதுன்னா ஒரு பிரச்சனைக்கு தான் தீர்வா, இல்ல அவங்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும், லிஸ்ட் போட்டிருக்கோம், அது எல்லாத்துக்கும் தீர்வு கொடுப்பீங்களா? இது நீங்க வந்து பரிகாரம் வந்து டாக்டர் மாதிரி பாருங்க. நிறைய பேர் வந்து நான் அன்னைக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால பார்த்தேன். அவர் என்ன சொன்னாரு, வாயில அருகம்பில்லு வச்சுக்கோங்க, நீங்க இப்படியே சுத்தி வந்து விநாயகருக்கு இப்படி போடுங்கன்றாரு. என்ன படிக்காத பையன் பேசுற மாதிரி இருக்கு. நிறைய பேருக்கு, நிறைய அஸ்ட்ராலஜருக்கு வந்து பரிகாரத்தை பத்தி படிச்சிருக்க மாட்டாங்க. இப்ப நான் வந்து வைதிகம் பண்ணிருக்கேன், நான் கிரகிய சூத்திரம் படிச்சிருக்கேன்,
அதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் வே ஆஃப் ட்ரைனிங், எல்லா சுத்தம், புருஷ சுத்தம், ஸ்ரீ சுத்தம், பூஜா விதானம், ஹோம விதானம் எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம். அப்படிதான் வர முடியும். நிறைய பேர் வந்து உங்களை ஏமாத்துறாங்க. தயவு செய்து ஏமாந்து போகாதீங்க. அவங்க என்னெல்லாம் சொல்றாங்களோ என்னுடைய சித்தா வாத்தியாரா தான் கேட்பாரு, நீ அனுபவிச்சிருக்கியா, அந்த டெக்னிக்கை நீ யூஸ் பண்ணிருக்கியா, வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசுற அப்படின்வாரு. அந்த மாதிரி ஏமாந்து போகாதீங்க. டிவியில வந்து அவங்க சொல்றாங்கன்றதுக்கு வந்து ஏமாந்து போவாங்க. நிஜமா அவங்க பண்ணிருப்பாங்களா? அந்த ஆள் வாயில வந்து அருகம்பில்ல வச்சு விநாயகர் முன்னாடி துப்பி இருப்பானா? இதெல்லாம் வந்து அதே மாதிரி அவங்க என்ன சொன்னாரு, அதே ஆளு நீங்க பூசணிக்காய் வெட்டி அதை ஃபுல்லா இது போட்டு மை போட்டு சுடுகாடுல எடுத்து போய் புதையுங்கண்ணா, சுடுகாடுல எடுத்து போய் போச்சீங்கன்னா போலீஸ் வந்துடும், பின்னாடியே வந்துடும். அதனால இந்த மாதிரி ஒரு தப்பான எளிமையான பரிகாரம் ராங். ஃபீவருக்கு வந்ததுன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மெடிசன், காலரா வந்ததுன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மெடிசன், உங்களுக்கு பிரச்சனைகளுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் மெடிசன் வந்து கொடுக்கப்படும். இப்ப அதே மாதிரி நாங்க இப்ப பரிகாரம் பண்றோம் அப்படின்னீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட்ல உங்க பேரு, கோத்திரம், உங்களுடைய நட்சத்திரம் எல்லாம் எழுதி அந்த சங்கல்பத்தோட எழுதி போட்டோவை ஒட்டிடுவோம். அதுக்கப்புறம் டெய்லி அந்த பிரீஸ்ட் வந்து உங்களுக்கோசரம் பூஜை பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இப்ப நாங்க ஔபாசன ஹோமம் பண்றோம்னா நான் உங்களுக்கு சரியா காட்ட முடியல, நீங்க எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிக்கணும். அந்த பேர் எழுதி என்ன தேவதாக்கு பண்ணும், என்ன ஆப்ஸுக்கு பண்ணும் அப்படின்றத வந்து எழுதுவோம். இந்த மாதிரி எவ்ரிடே பண்ணுவோம். ஹோமம், பூஜை, அபிஷேகம் வந்து பண்ணுவோம். அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த நோட் புக்ல அட்டெண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் மாதிரி யாராருக்கெல்லாம் பரிகாரம் பண்றோமோ பண்ணி முடிச்சிட்டு வந்து நாங்க மார்க் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? இதுதான் உண்மையா நாங்க பண்ற பரிகாரம். நாங்க வந்து அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்ல வந்து மெசேஜ் வரும், நாங்க பரிகாரம் பண்ணிட்டோம் இன்னைக்குன்ற மெசேஜ் வந்து வரும். அதே மாதிரி we are very very economical. நீங்க வந்து படிக்காதவங்க உங்களை வந்து ஏமாத்துறாங்க. ஏன் இப்படி ஏமாந்து போறீங்க? இப்ப உதாரணத்துக்கு பூஜை பண்ண தெரியாதவங்க வாயில இஷ்டத்துக்கு, நான் அன்னைக்கு ஒருத்தரை பார்த்த பெருமாளுக்கு பூ போடுங்க பைசா வரும்னா, இது என்ன டெய்லி தான் எல்லாரும் தான் போட்டு இருக்காங்க. அதனால ஏமாந்து போகாதீங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து டவுட் இருக்கா ஹாரோஸ்கோப்ல, செகண்ட் ஒப்பீனியன், தேர்ட் ஒப்பீனியன், டாக்டர் மாதிரி வந்து எடுத்துக்கோங்க. நீங்க எங்க கிட்ட தான் பரிகாரம் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. பரிகாரம் சிலது டேஸ்க்கு பண்ண வேண்டியது இருக்கும், சிலது வீக்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், சிலது மந்த்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், சிலது இயர்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அன்னைக்கு ஒரு அம்மா வந்தாங்க, அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆல்கஹாலிக். நான் சொன்னேன் இல்லம்மா இது இயர்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், எங்ககிட்ட இனிஷியலா கொடுத்துட்டு நீங்களே பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளவுதான். அதனால இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ்டா எவ்வளவு பேர் பண்றாங்க, வந்த உடனே 5 lakhs கொடு, 4 lakhs கொடு, 10 lakhs கொடு. இல்லை, கண்டிப்பாக எங்க பரிகாரம் எல்லாமே பர் டேல ஹண்ட்ரட்ஸ் தான் இருக்கும். நீங்க பரிகாரத்துல ஏதாவது டவுட் இருந்தா என்ன நீங்க திருப்பி கூப்பிடலாம். உங்க ஹாரோஸ்கோப்பை நீங்க அது பண்ணும்போது அன்னைக்கு ஒரு அம்மா கேட்டாங்க, சார் நான் உங்களுக்கு வந்து மேரேஜுக்கு பரிகாரம் கொடுத்துருக்கேன், எனக்கு தயவுசெய்து மேட்சிங் வந்து பண்ணி கொடுப்பீங்களா? பண்ணி கண்டிப்பா பண்ணி கொடுப்போமா, நாங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அப்படின்னும். we are with you, we are for you. எல்லாருமே என்னுடைய அன்னைக்கு கூட யாரோ சொன்னாங்க, ஏன் சார் இவ்வளவு சிம்பிளா இருக்காங்க, பின்ன எப்படி இருப்பாங்க? அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும், அடங்காமை ஆறுருள் உய்த்து விடும். அதனால பரிகாரம் பண்றீங்கன்னா அந்த பரிகாரம் பார்க்க விடுறாங்களா, பரிகாரத்தினால எஃபெக்ட் இருக்கா பாருங்க. மேரேஜ் பரிகாரம் பண்ணீங்கன்னா லிங்க் வரும். இப்ப ஐவிஎஃப்க்கு பரிகாரம் பண்ணீங்கன்னா அந்த 27 days பண்ணீங்கன்னா அந்த எக்கு போய் ஒட்டிக்குதான்னு பாருங்க. ஏதோ கண்ணாமனான்னு பைசா வந்து செலவழிக்கிறதுனால ஒன்னு there is no use. 30,000-40,000 கொடுத்து நீங்க மோதிரம் போட்டுக்கிறீங்கன்னா அந்த பரிகாரத்தோட இம்பாக்ட பாருங்க. படிப்படியாக தான் சரியாகும், எதுவுமே இம்மீடியட்டா சரியா ஆகாது. இன்ஸ்டன்டா இப்படி பண்ணுங்க இம்மீடியட்டா சரியா போயிடும், போய் கண்டிப்பாக போய் காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம் வில் டேக் டைம். அதே மாதிரி நாங்க உங்களுக்கு ஹாரோஸ்கோப் படிக்கும் போது ப்ரெடிக்ஷன் தனி, பரிகாரம் தனி, அழகா எழுதி கொடுத்துருவோம், ஷீட்ல எழுதி கொடுத்துருவோம். உங்களால பண்ண முடியும்னா நீங்க எங்க வேணா பண்ணிக்கலாம், there is no force. அதே மாதிரி தேவையில்லாம பயமுறுத்தவே மாட்டோம். நிறைய பேர் பேசும்போது என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்க செத்து போயிடுவீங்க அதனால எங்கிட்ட 5 லட்சம் கொடுங்க. நோ, நாங்க வந்து அலோபதி டாக்டர் மாதிரி தேவைப்படும். அன்னைக்கு ஒரு ஆள் வந்து வந்தாரு, ஃபாரின்ல இருந்து வந்தாரு. அவர் என்ன கேட்டாரு, எனக்கு வேலை கிடைக்குமா? கிடைக்கும் அப்படின்னு. உடனே என்கிட்ட என்ன சொன்னாரு, என்ன பரிகாரம்? நான் சொன்ன பரிகாரம் தேவையில்லை, உங்களுக்கு எப்படியும் கிடைக்க தான் போகுது, போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு. அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம். அவர் என்ன எப்படி பார்த்தாரு, இல்ல சார் தேவைப்பட்டா தானே மருந்து போட்டுக்க போறீங்க, எல்லாத்துக்கும் வாயில வந்து மருந்து போட்டுக்கணுமா அப்படின்னு. அதனால நீங்க வந்து ஏமாந்து போகாதீங்க. உங்க நல்லதுக்கு சொல்றேன், ஒழுங்கா படிச்சவங்க கிட்ட கன்சல்டேஷன் எடுத்துக்கோங்க. ஏங்க டாக்டர்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருஷம் படிக்கிறாங்க, அதே மாதிரி அஸ்ட்ராலஜர்னா 10-15 வருஷம் படிச்சாதாங்க, அனுபவம் இருந்தா தாங்க முடியும். எனக்கு 20 years அனுபவம். நீங்க என்னுடைய வெப்சைட்ல பாருங்க, அவ்வளவு ப்ரெடிக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். இவங்க சொல்லுவாங்க அது வேற இது வேற.
இன்னைக்கும் பாருங்க, இன்னைக்கும் நான் சொல்றேன், நியூசிலாந்துல வந்து இந்தியா வந்து நாட் பிளேயிங் வெல், பட் ஆனா அந்த சீரீஸ் அவங்க வின் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? சாரி, நியூசிலாந்துல இப்ப ஸ்ரீலங்கா சீரீஸ். அதனால தெரிஞ்சவங்க கிட்ட போங்க, இப்படி ஒரு நல்லா படிச்சவங்க கிட்ட போங்க. எதுவுமே படிக்காம கணாமனா வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பரிகாரம் சொல்லு, அதை நம்பி பண்ணி கடவுள் மேல கோவப்படுத்திக்காதீங்க. உங்க நல்லதுக்கு தான் நான் சொல்றேன். தொடர்ந்து பேசல ஒரு நேயர் இருக்காங்க சார். வணக்கம். வணக்கம் ஜெயசங்கரா, பேர் சொல்லுங்க. ஹலோ. ஹலோ, பேர் சொல்லுங்க. எம் ரூபதேங்க மேம். எங்க இருந்து பேசுறீங்கம்மா? மேம் எடப்பாடிங்க மேம். நல்லது. உங்களுடைய டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுங்க. ஏமா உங்க பொண்ணுக்கு யாராவது பாக்குறீங்களா? எடப்பாடிங்க மேடம். இல்ல உங்க பொண்ணுக்கு யாராவது பாக்குறீங்களா? மேம் கொங்கனாபுரம் மேம். பிறந்த டேட் வந்து 13/3/2001 மேம். சுவாதி நட்சத்திரம், துலாம் ராசி. சரி. மீன லக்னம். சரி. சார் பாப்பா வந்து கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சு சார். அவங்க பாப்பாவுடைய படிப்பு எதிர்காலத்தை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். இல்ல பாப்பா உங்க கூட இருக்கா இல்ல மிஸ் ஆயிடுச்சுங்களா? டிவி வால்யூம் குறைங்கம்மா. டிவி வால்யூம் குறை. ஏமா அந்த பாப்பா வந்து உங்க கூட இருக்கா இல்ல வெளியில எங்கயாவது இருக்கா? சார் வீட்ல இருக்குங்க சார். காலேஜ் படிக்கணும் சார், ஃபர்ஸ்ட் இயர். அவ காலேஜ் சேர்க்கலாமா? ஏங்க அவங்களுக்கு வந்து செவ்வாய் சொந்த வீட்ல இருக்குங்க. வர குரு பயிற்சி வந்து நல்லா இருக்குங்க. ஓவரால் லைஃப் வந்து நல்லா இருக்கும். சரிங்களா? நன்றிமா. உங்களின் அழைப்புக்கு நான் முதல்ல நம்பர் சொன்னேன். அந்த நம்பர்ஸுக்கு நீங்க அழைப்பு ஏற்படுத்துங்க. இல்ல நான் கீழே ஸ்க்ரால் ஆகுது சாரோடைய நம்பர்ஸுக்கு அழைப்பினை ஏற்படுத்தி அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துட்டு சார் ஒரு முறை வந்து நேர்ல பாருங்க. சார் விபரீத பரிகாரங்கள் அது எப்படி இருக்கும், என்ன பண்றீங்க, அப்படி ஏதாவது இருக்குதா? அதாவது பேசிக்கா பரிகாரம்னா நம்ம ஊர்ல வந்து கோவிலுக்கு போறது, விளக்கேத்துறது, பூஜை பண்றது, அபிஷேகம் பண்றது, ஹோமம் பண்றது, அததான் பரிகாரங்களா வச்சிருக்காங்க. கிளாசிக் பரிகாரங்களா வச்சிருக்காங்க. இப்ப விபரீத பரிகாரங்கள்னு நம்ம இப்ப சொன்னது வந்து இப்ப டிவி ப்ரோக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு இப்ப இது ரியல் இன்சிடென்ட் நடந்தது. ஒரு பெரிய அஸ்ட்ராலஜர்ட்ட ஒரு அம்மா போயிருக்காங்க. அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, சூரியனுக்கு பூஜை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தனத்தை ஒரு பேப்பர்ல எடுத்து இப்படி பெருசா பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காரு. அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, சந்தனத்துல எடுத்து இப்படி சிக்குன்னு போட்டுட்டு ஓம் சூர்யா சுவாகா போடுங்க, உங்க பையன் வந்து உங்ககிட்ட நல்லா இருப்பாரு அப்படின்னு பண்ணிட்டே இருந்திருக்கான். ஒரு நாள் வந்து அந்த பையன் அடின்னு அடிச்சிட்டு இருக்கான் அந்த அம்மாவை. அந்த அம்மா ஓடி வந்து எங்க கிட்ட வந்து சொன்னாங்க, அவர் நிறைய காசு வாங்கிட்டாரு சார், இப்படி பண்றாருன்னு. அந்த மாதிரி இது மாதிரி ஏதாவது லூஸ் தனமா வந்து பரிகாரம் வந்து ஏமாந்து போகாதீங்க. பரிகாரம் வந்து கிளாசிக், அந்த பெரியவங்க எழுதி வச்சிருக்காங்க, அதுதான் ஒர்க் அவுட் ஆகும். இப்ப உதாரணத்துக்கு சர்ப்பசாந்தி பூஜை வந்து 50 பேர் இருப்பாங்க, அதுக்கு ஒரே ஒரு ஆட்டி அஷ்டோத்திரம் சொல்லுவாங்கன்னா எப்படி இம்பாக்ட் இருக்கும்? இப்ப எங்களை வந்து சர்ப்பசாந்தி பூஜை பண்றோமா, 8 திரவியத்துல பண்ணுவோம். அதே மாதிரி தனியா நாகர் எடுத்து பண்ணுவோம். டெய்லி ஹோமம் கொடுப்போம். இப்ப 90 டேஸ்னா 90 டேஸ் ஹோமம் பண்ணுவோம். அப்பதான் வந்து கிளியர் ஆகும். இப்ப அதை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஒரே வாட்டி பண்ணாங்க சரியா போயிடும். இப்ப அலோபதி டாக்டர் கிட்ட போய் எனக்கு வந்து டெங்கு இருக்கு, ஒரே நாள் நான் மருந்து சாப்பிட்டா சரியா போயிட்டுன்னா எப்படி ஆகும்? இப்ப உதாரணத்துக்கு எனக்கு ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்கு, எனக்கு வந்து ஒரே நாள் மருந்து கொடுத்தா சரியா போயிடுனா எப்படி ஆகும்? இந்த மாதிரி ஏமாந்து போகாதீங்க. இதெல்லாம் வந்து ஃபால்ஸ். இப்படி நீ உங்களை ஏமாத்தி பரிகாரம் பண்றவங்களாம் ஃப்ராடு, ஏமாத்துறாங்க அப்படின்ற ஒரு நினைப்பே வந்து விட்டது. நீங்க எங்க கிட்ட பரிகாரம் பண்ணணும்ன்றது வந்து செகண்டரி. ஆனஸ்டா இருங்க. இந்த மாதிரி சரியா போகுமா? இப்போ ஒரு 2000 rupees கொடுத்துட்டு ஒரு இடத்துல வந்து கொடுமுடின்றதுல பழைய பூவை யூஸ் பண்றாங்க. ஒரே ஒருத்தருக்கு வச்ச நைவேத்தியத்தையே திருப்பி வைக்கிறாங்க. எப்படி இம்பாக்ட் இருக்கும்? How will have an impact? அதே மாதிரி ஒரு எளிமையா பரிகாரம் சொல்லுங்க. சில ப்ராப்ளத்துக்கு எளிமையா கண்டிப்பா பரிகாரம் சொல்ல முடியும், சிலத்துக்கு முடியாது. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஹாரோஸ்கோப். ஃபீவர் இருக்கா, டயபிட்டிஸ் இருக்கா, இல்ல எதிர்ன்றத பொறுத்து தான் இருக்கு. அதே மாதிரி உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு ரீசனபிளா வச்சுக்கோங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன யாரோ வந்து கேட்டாங்க, கேன்சருக்கு வந்து பரிகாரம் இருக்குன்னா நான் சொன்னேன் இல்ல, எய்ட்ஸுக்கு உங்ககிட்ட பரிகாரம் இருக்குன்னா இல்ல. இட்ஸ் அ ட்ரூத். அதனால எது முடியும் முடியாதுன்றத வந்து பார்த்து புரிஞ்சுக்கோங்க. அதாவது தாடி வச்சவன் எல்லாம் வந்து சாமியார் கிடையாது. அதே மாதிரி இப்ப வந்து யாரெல்லாம் வந்து கை தூக்கி ஆட்டுறானோ அவன்லாம் வந்து அரசியல்வாதி கிடையாது. எப்பொருள் யார் யார்வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது. உண்மையா பொய்யா என் வெப்சைட்டை பாருங்க, நான் ப்ரெடிக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா வீடியோ பாருங்க. பிடித்திருந்தால் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கோசரம் உதவி செய்யறதுக்கு கண்டிப்பா இருக்கேன். I am very friendly. There is nothing to talk very egoistic about it. Thank you. நிச்சயமா மெய்சில் இருக்கும் அளவுக்கு உங்களுடைய பேச்சுகளும் இருந்தது. அத்தனையும் உண்மையாக இருக்கிறப்பதான் இவ்வளவு வார்த்தைகள் உங்களுக்கு வருது. இன்றைய நிகழ்ச்சியை வழக்கம் போல கலந்து சிறப்பித்த உங்களுக்கு மிக்க நன்றி. Thank you.
என்ன நேர்கள் நிகழ்ச்சி பார்த்து மகிழ்ந்திருப்பீங்க. சாருடைய கான்டாக்ட் நம்பரை உங்களுக்காக மீண்டும் ஒரு முறை நான் ஞாபகப்படுத்துறேன். 8300874395. இன்னொரு இலக்கம் 9080737520. இந்த 2 இலக்கங்களையும் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. சாரை பார்க்கணும்னா அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துட்டு பாருங்க. மீண்டும் நிகழ்ச்சி வழியாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன். அதோட நன்றி, வணக்கம்.